رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور، ایک نعت جو پڑی ہے محمد کے شہر میں، دولت سکون کی ہر جگہ ہم ڈھونڈتے رہے، آخر یہ مل گئی ہے محمد کے شہر میں، ہر سمت آ رہی ہے صدائیں درود کی، ہر ایک آ رہا ہے محمد کے شہر میں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، روشن ہے جس کے نور سے دونوں جہاں روشن ہے جس کے نور سے اور دونوں جہاں ریا، ایسی شمع جلی ہے محمد کے شہر میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سید غضنفر علی شاہ صاحب ہیں اور ان کے ساتھ حامد حسین صاحب موجود ہیں۔ آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ، بہت ہی خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا۔ ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہو اگر کہ جو سچے عاشق ہوتے ہیں جب وہ آقا کی شان میں کلام پڑھتے ہیں تو ان کے چہرے کے جو تاثرات ہوتے ہیں وہ ان کے کنٹرول میں نہیں رہتے، وہ بے قابو ہو جاتے ہیں، ایک سحر طاری ہو جاتا ہے، ایک وجد طاری ہو جاتا ہے۔ یہ وہ عشق ہوتا ہے، یہ وہ غلامی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ میں کہتا ہوں ہر مسلمان کے دل میں پیدا کرے، جو تاثرات میں نے آج ابھی قادری صاحب کے خوبصورت چہرے پر دیکھے۔ بالکل۔ اچھا اب طلحہ ایسا ہے کہ بڑی عدالت کا کچھ نہ کچھ فیصلہ جو متوقع ہے، بڑی عدالت کا بڑا فیصلہ بھی متوقع ہے، وہاں سے کیا اپڈیٹس آ رہی ہیں؟ اس کے لیے ہمیں آمنہ علی جوائن کر چکی ہیں۔ اب آمنہ آپ بتائیے گا۔ اچھا آمنہ سے بھی ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ اسلام آباد میں اس وقت سب کی نظریں ہیں اور عید کی تیاریاں بھی ساتھ ساتھ جاری ہیں، دیکھیں میں نے سیلس پیشن کو کر دیا ہے کہ اگر 14 تاریخ کے لیے الیکشن کا حکم آ جاتا ہے عدالت عظمیٰ سے تو پھر رات کو چاند بھی نظر آ جائے گا عید کا۔ اچھا عدالت میں کیا ہو رہا ہے یہ تو ہمیں پتہ چل ہی جائے گا کیونکہ ابھی کارروائی کا آغاز فی الحال میرا خیال نہیں ہوا، لیکن اسلام آباد میں تیاریاں عید کی کیسی جاری ہیں؟ عید کی آمد ہے تو یہ بھی ہم آمنہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ آمنہ بتائیے گا بازاروں میں کیسی گہما گہمی ہے، اسلام آباد کے باسی کیا کر رہے ہیں آج؟ اور آپ نے عید کی کیا شاپنگ کر لی ہے ابھی تک اور کیا کرنا باقی ہے؟ جی بالکل، آپ کو بتائیں کہ اپنی شاپنگ کی اگر بات کی جائے تو ابھی تک تو صرف ڈریسز ہی لے سکے ہیں کیونکہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ نے آج سے جو ہے لائیو ہٹس کے لیے ریڈی ہونا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے بازاروں میں جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے اس کے حوالے سے آپ نے ساتھ ساتھ ہمیں اپڈیٹ رکھنا ہے۔ تو باقی تیاریاں تو ہماری بھی چلتے پھرتے ایسے ہی ہوں گی، لیکن اگر آپ کو اوورآل اسلام آباد کے بازاروں کی صورتحال بتائی جائے تو یہ بالکل جو ہے ڈاؤن نظر آ رہی ہے، رونقیں جو ہیں کچھ خاص ہمیں اس وقت نظر نہیں آ رہی، کوئی خاص گہما گہمی نہیں ہے کیونکہ جب ہماری کچھ لوگوں سے جب بات ہو رہی تھی تو ان کا یہی کہنا تھا، جو شاپ کیپرز ہیں، اسٹال ہولڈرز ہیں، ان کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ مہنگائی کافی زیادہ ہے، لوگ آتے ہیں لیکن پرائسز اور چیزوں کی جو قیمتیں ہیں وہ پوچھ کر تو
चले जाते हैं। इस वक्त अगर आपको बताएं कि मैं रिपोर्ट कर रही हूँ इस्लामाबाद की जनाब सुपर मार्केट से F7, और गुज़िश्ता सालों में इवन यहाँ पर जो स्टॉल होल्डर्स हैं वो उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि कोविड में भी ईद की शॉपिंग के लिए लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर होती थी, ख़रीदारी के लिए काफ़ी रश होता था, लेकिन इस बार हम भी देख रहे हैं कि कोई ख़ास सूरत हाल जो है हमें उस तरह से यकीनन आमना अली ने इस्लाम में बताया कि इस्लामाबाद की मार्केट्स में कुछ ठंड पड़ी हुई है और खरीदार कम है, ताजरों को नुकसान हो रहा है, और आमना ने अपनी शॉपिंग की तैयारी की जगह लाइव हिट्स की तैयारी कर ली है, जो कि वो ईद के तीनों दिन सुबह से लेकर रात तक लोगों को देंगी, बताएंगे लोग ईद किस तरह मना रहे हैं। लेकिन अब बढ़ते हैं मुल्तान, जहां मौजूद है माजिन यूसुफ। माजिन, आपने ईद की क्या तैयारी की है, लोगों ने क्या तैयारी की और वहां के ताजर क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, मुल्तान की सूरत हाल की अगर तला बात करें हम, तो मुल्तान में जो ताजिरों से बात, हम खुद बाजार की रौनक देख रहे हैं। मुझे 10 साल हो गए, हम इसी तरह ईद के दौरान लाइव बीपर्स देते हैं, एज लाइव देते हैं, लाइव देते हैं, तो इस तरह की जो गहमा गहमी इस साल है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। ताजिरों का ये कहना है कि 75 साल में कभी इस तरह की ईद वो पहली बार ही देख रहे हैं। जो लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं, जो ग्राहक उनके पुराने भी होते हैं, जो आते हैं 3 सूट लाजमी लेके जाते हैं, वो एक सूट पर बड़ी मुश्किल से इत्तफा कर रहे हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल मुल्तान में देखने में आ रही है। हमने भी ईद की तैयारी कर ली है जी। अगर तो कल ईद हो गई तो कल सुबह से कवरेज का सिलसिला शुरू करेंगे और मुल्तान के जो मखदूमीन है, शाह महमूद कुरैशी हैं, रुस्तम गिलानी है, उनकी ईद दिखाएंगे, उसके बाद शहरियों की ईद दिखाएंगे, और 2 दिन तक जो है वो ड्यूटी है। तो ये सूरत हाल चलती रहेगी। लेकिन मुल्तान की जो सूरत हाल है इस वक्त, जो बाजार कैंट सदर बाजार में मैं मौजूद हूँ, लेकिन जो गहमा गहमी होनी चाहिए वो इस साल बिल्कुल भी नजर उन तमाम सहाफियों को हम सलाम पेश करते हैं जो ईद की छुट्टियों में भी अवाम को लम्हा बाखबर रखते हैं और रिपोर्टिंग करते हैं। वी सैल्यूट ऑल ऑफ देम। बिल्कुल, लाहौर का रुख करते हैं जहाँ पर शौकत अली मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि क्या लाहौर के बाजारों में गहमा गहमी है या ये भी ठंडे पड़े हुए हैं। शौकत, बताइएगा। जी, लाहौरिये जिंदा दिलाने लाहौरिये जो हैं वो घूमने फिरने और खाने पीने मौज मस्ती का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। और जब बात हो ईद उल फितर की, तो इनकी जो खुशी है वो काबिल दीद है और इनकी जो तैयारियाँ हैं हतमी मराहल में दाखिल हो गई हैं। आज 29वां रोज़ है और मार्केटों में बज़ाहिर लग रहा है कि चांद रात है, लेकिन महकमा मौसम का कहना है कि शायद आज चांद नजर ना आए। तो हम इस वक्त मौजूद है मार रोड पर। यहाँ पर जूतों की खरीदारी की जा रही है, मलबूसात की खरीदारी की जा रही है, की खरीदारी की जा रही है और नए नृत्य फरमाइशी कर रहे हैं। आपने क्या खरीदारी की है अभी तक? और वो वालदेन उनकी पूरी भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर माल रोड की ये सूरत हाल है, कैमरा मैन रियाज आपको दिखा रहा है। यहाँ पर बेपनाह रश है और अभी इफ्तारी होनी है, लेकिन इससे कबल ही मार्केटें जो है शहरियों से भर गई हैं और तमाम दुकानों पर ख़रीदार मौजूद हैं। रेडीमेड मलबूसात भी खरीदे जा रहे हैं, भाव ताव भी किया जा रहा है और अरूज पर है। दुकानदारों के साथ भी थोड़ी सी नोकझोंक कुछ शहरियों का ये कहना है। ठीक है शौकत, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर महंगाई के बावजूद लाहौरी जो हैं वो कुछ जिंदा दिली का मुजाहरा करते हुए घरों से फिर भी निकले हुए। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में हम देखते हैं कि किसी ने कुछ ना भी खरीदना हो तो रौनक देखने के लिए भी लोग बाहर निकल आते हैं, तो माहौल बना होता है। आप हमारे साथ रहिएगा शौकत, आपसे बात करेंगे। आमना, मुमकिन ही नहीं है कि आपने अपने लिए कुछ ना लिया हो। आपने किस कलर के कपड़े पहने हैं कल अगर ईद अनाउंस हो जाती है? अच्छा, अगर हम अपनी बात करें तो मेरी तो तैयारियां रमज़ान से पहले ही जो है ईद की स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि मुझे अच्छे से आइडिया था कि रमज़ान में जो है काफ़ी, एक तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हैपनिंग्स थी। इसके अलावा अगर इन दिनों की बात की जाए तो इन दिनों तो शॉपिंग जो है हम लोग तो तस्वर भी नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी आवाम को, अपने ऑडियंस को साथ साथ जो है बोल के ऑडियंस को साथ साथ अपडेट रखना होता है ईद की शॉपिंग के हवाले से, तैयारियों के हवाले से। इस वक्त इस्लामाबाद की जो मार्केट है उनकी क्या सूरत हाल है उसके हवाले से हमें अपडेट रखना होता है। शॉपिंग नहीं होती है, जो शॉपिंग लाहौर और कराची में है वो इस्लामाबाद में नहीं है। बिल्कुल, डेफिनेटली आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इस्लामाबाद में थोड़ी सी वैरायटी की अगर बात की जाए तो हमें कम दिखाई देती है। लाहौर, कराची जो है शॉपिंग का अपना भी मेरा एक्सपीरियंस है, वैरायटी जो है काफ़ी नज़र आती है, कलरफुल ड्रेसेस, लेकिन यहाँ पर वैरायटी थोड़ी सी कम होती है। और जो फैशन पहले कराची लाहौर वाले जो हैं वो इस वक्त खुद को लकी फील कर रहे हैं, ख़वातीन जो है ना उनका तो ज़ौक शौक सभी शॉपिंग से जुड़ा होता है। बहुत शुक्रिया आपका आमना। मर्दों से पूछो ना उनका क्या हाल होता है जब सारे बिल्स भरते हैं, शॉपिंग कराते हैं। ये आपको देख के अंदाजा हो रहा है, वो वक्त से पहले
बहुत शुक्रिया मुझ पे असर नहीं है, आप लोग सब गवाही दीजिएगा, बहुत मुझ पे असर शुक्रिया। ही नहीं। माजिन यूसुफ आपका भी बहुत शुक्रिया, उन्हें लाइटर नोट डाला, मुझे पता है क्या हो गया। मैंने माफ किया सर। अच्छा चलिए नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक पर जाने से पहले मैं चाहूंगी कि हमारे हामिद हुसैन साहब हैं। नहीं, सैयद गजनफर अली साहब सैयद बादशाह कुछ कलाम और नजराना अकीदत पेश करेंगे। बिस्मिल्लाह सैयद बादशाह। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, चांदनी में है। बोल के जायके is presented by डालडा, ज्यादा बरकत ज्यादा बचत, and powered by रूह अफ़ज़ा, जिंदगी मुबारक। वेलकम टू बोल के जायके। और आज मैं कुछ छोटी छोटी लग रही हूँ और शाकिरा कुछ लंबी लंबी लग रही हैं, तो पहले तो मैंने डिफरेंस फील किया, फिर मैंने सोचा ओ हाँ आज मैंने हील नहीं पहनी हुई लेकिन माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आप। और आज हो सकता है आज हमारा आखिरी रोज़ा हो और कल ईद अनाउंस हो जाए, क्योंकि ईद रात 12 बजे भी अनाउंस हो सकती है। अगर ऐसा हो गया तो दर्जियों की दुकानों पर जो रश होगा ना वो काबिल दीद होगा। अच्छा ये तो खैर वो बातें हैं जो हम मजे मजे की आपस में ऑफ स्क्रीन कर रहे होते हैं। बना क्या रही हैं ये बताएं आज। अच्छा आज हम बना रहे हैं चिकन चीज़ बॉल। उसके लिए हमने यहाँ पर चिकन को जो है ब्लेंडर में घुमा लिया था कि वो अच्छे से बिल्कुल ही कीमे की तरह जो बाइंडिंग हो जाती है वो हो गई है। इसके अंदर मैं अब डालूंगी यहाँ पर हाफ टी स्पून हम यहाँ पर लेंगे ब्लैक पेपर। सही। और इसमें जाएगा चिकन पाउडर 2 टीस्पून मैं यहाँ भर कर लूँगी। ये आपने ले लिया। और उसी के साथ यहाँ पर जा रही है ग्रीन चिलीज, ये भी आपने 2 ले ली। सही। कुटी ये हुई चिकन चीज बॉल्स बन रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और इसमें 1 टीस्पून के करीब जा रही है कुटी हुई लाल मिर्चें। सही। लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून। सही। ये चला गया। और चिली सॉस, चिली गार्लिक सॉस नहीं, चिली सॉस जो होता है वो तकरीबन इसमें जा रहा है 1 टेबल स्पून। ये हमने डाल दिया। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी बॉल्स बनाएंगे। सही। अब आप इसको मिक्स करेंगी और बॉल्स बनाएंगे और बॉल्स के अंदर हम फिल कर देंगे इसमें चीज़। सही। अच्छा जी यहाँ पे कर देते हैं। ये मैं बनाती जाऊंगी बॉल्स और मैं आपको दिखाती जाऊंगी। ठीक है। पहले हमने मिक्स कर लेना है अच्छे से। सही। और अब आप इसकी बॉल्स बना के इसको अंडे में डिप करेंगी और इसके अंदर आप ये चीज़ की फिलिंग करेंगे। ठीक है। ये हम फिल करके फिर हम फ्राई भी करने, आप डालडा डाल दीजिए इसमें। चले जनाब, जहाँ मामता वहाँ डालडा, ना बदले ज़माना ना बदला डालडा। और 80 सालों से भी ज़ायद जो माओ का इस पर भरोसा है वो इसको एक कामयाब ब्रांड बनाता है। और डालडा लाया ज़्यादा सेहत ज़्यादा क्वालिटी, क्योंकि डालडा क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता जनाब, वाकई नहीं करता है कॉम्प्रोमाइज़। अच्छा मैं इसमें और ये ऐड कर देती हूँ। अच्छा जी अभी मैं ये इसमें ऑयल डाल रही हूँ, तब तक आप बॉल्स बना लें, फिर हम इसको फटाफट फ्राई कर लेंगे और आप ड्रिंक की तरफ चलिए। ड्रिंक आज आप क्या बना रही हैं? आज ड्रिंक में हम बना रहे हैं वाटरमेलन विद रूह अफ़ज़ा। अच्छा ठीक है, वाटरमेलन ड्रिंक बना रहे हैं हम यहाँ पर रूह अफ़ज़ा के साथ। सही। चलिए अच्छा आपने इस तरह से बॉल्स को रखना है। सही। ठीक है, हाथ पे आप ऑयलिंग कर लीजिएगा तो उससे जो है। और ये मैं चीज़ यहाँ पर आपने फिल कर दी, इसको इस तरह से आपने कवर कर दिया। मैंने ऑयल नहीं लगाया ना, वो इसमें बाइंड। मैं आपको अब आप ऑयल इसमें से ले लें, भी ठंडा है। लाइए दे दीजिए। मैं थोड़ा सा जो है ऑयल हाथ ऐसे। सही। आपने ऐसी बॉल्स बना के आप रखते जाएंगे। मैं आपको अंडे में भी डिप करके बता देती हूँ। ठीक है। यहाँ पे पहले आपने अंडे में डिप करना है और फिर आपने ब्रेड क्रम्स में कोट करना है। जब तक हमारा ऑयल गर्म होगा हम 5-6 बना के आपको दिखा देंगे। ठीक है। तो वो हम ऐसे करके आपने
रखते हैं। वेरी नाइस, बहुत आसान है। सही। और जनाब ये हमारा जो पैन है ये शेफ मैजेस्टिक का पैन है, सीक्रेट बिहाइंड फास्ट कुकिंग, और ये पैन है एल्यूमिनियम कुकवेयर्स के। अगर आप चाहते हैं आपका खाना जल्दी से बने, ना जले ना चिपके, तो आप शेफ मैजेस्टिक के कुकवेयर्स अपने घर पर लेकर आएँ, उनका इस्तेमाल करें और यकीनी तौर पर आपका खाना जल्दी भी बनेगा और मज़े का भी बनेगा। और हमारा ये फोटाइल का स्टोव है, इसके अलावा माइक्रोवेव है, अवन है, और फोटाइल की मुल्क भर में 15 से ज़ायद ब्रांचेज़ हैं, मुख्तलिफ शहरों में इनके डीलर्स भी मौजूद हैं। आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो इन अप्लाइंसेस के हवाले से आपको मिल जाएंगी। और अगर अप्लाइंसेस आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप फोटाइल पर भरोसा कीजिए, बेहतरीन ब्रांड है ये, और हाई क्वालिटी किचन अप्लाइंसेस इनके पास होती हैं। अगर किचन बनाने का सोच रहे हैं, नया घर बन रहा है या फिर किचन को रेनोवेट करना है, स्टोव चाहिए, तो फोटाइल को लाजमी ट्राई कीजिएगा, आपका भरोसा इस पर बनेगा। अच्छा, आपको पता है क्या, ईद की सबको टेंशन हुई है, आज सब दुआ करें कि आज चांद रात ना हो। सही, क्योंकि बहुत सारे काम पेंडिंग में रखे हुए हैं। सही। और आपको तो पता है, जैसे मैं भी, आप भी बहुत बिजी रही पूरे रमजान, आपके भी काम रहते होंगे। मैंने खुद अपने कपड़े भी टेलर से उठाने जब भी आपको टेलर की तभी ख्याल आ रहा है ना बार बार। अच्छा, अब आप ये ऑयल ले लें ताकि चिपके ना। मैंने आपको ऑयल को डाल दी और ये ऑलमोस्ट ये बॉयल हो गया है, वो मतलब गर्म हो गया ऑयल। मैं इसमें ये डालना शुरू कर देती हूँ। ये ले लीजिए, अंडा यहीं दे दीजिए मुझे, अंडा दे दे मुझे। नहीं, इसमें डिप नहीं करना। अच्छा, फिर अंडा यहीं रख, डायरेक्ट ही करना है इसको? हाँ, डायरेक्ट डाल दीजिए, मैंने क्योंकि कोटिंग कर दी है। ठीक है, नीम हकीम खतरा जान वाली बात है ये, जब ना पता हो। अच्छा, आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, सही, और शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। बिल्कुल, आप एयर फ्राई में भी इसको बना सकते हैं। एयर फ्राई में भी बहुत अच्छे से ये ज़बरदस्त तरीके से फ्राई हो जाता है। और ये भी मेरा ख्याल है ऐसी रेसिपी है कि बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। और इसमें अंदर चीज़ होती है, और जब आप इसका बाइट लेते हैं तो वो बड़ा मज़े का लगता है। सही। और हस्बे जायका अगर आप इसमें मतलब चिली भी डालेंगे तो ज़्यादा छोटे बच्चे भी खा सकते हैं। अच्छा, हमने इसमें बड़ी वाली हरी मिर्चें इस्तेमाल की थी, वो बारीक बारीक आप चॉप करके जब आप चिकन जो भी आपके पास है उसको ब्लेंड करें उसमें डालते हैं। सही, तो वो उसी में मिक्स हो जाती हैं सारी। ठीक है, आपकी सारी शॉपिंग हो गई? मेरी शॉपिंग हो गई है, टेलर के पास कपड़े हैं, इंशाल्लाह आज रात में मिल जाएंगी। और मैं एक बार फिर से नाज़रीन को बता दूं कि हमारे ये जो पैन्स हैं ये शेफ मैजेस्टिक के पैन्स हैं, इनके हैंडल जलते नहीं हैं, बड़े ज़बरदस्त ये कुकवेयर्स हैं, एल्यूमिनियम कुकवेयर्स हैं। तो आप ये लाजमी लेके आइएगा, ये सीक्रेट बिहाइंड फास्ट कुकिंग है। अगर खाना जल्दी बनाना चाहते हैं, आजकल बिजी दौर है, हर कोई मसरूफ़ होता है और कोशिश की जाती है कि जल्दी जल्दी खाना बना के हम फ्री हो जाएं, तो ऐसे में ये कुकवेयर्स बड़े ज़बरदस्त हैं, आप लेके आएँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये फोटाइल का हमारा स्टोव है, मैं फिर से बता रही हूँ क्योंकि ये बड़ा ज़बरदस्त ब्रांड है और मेरा इस पर ट्रस्ट है। मैं चाहती हूँ कि जाते आते एक बार फिर से आपको ज़रा ज़ोर दे के बता के जाऊँ कि किचन में अगर लगवाना है तो फोटाइल का स्टोव ही आएगा, इसके अलावा कोई स्टोव नहीं आएगा। ये हमारा माइक्रोवेव और अवन दिखने में मजबूत नज़र आ रहे हैं और ये माशाल्लाह जब से हम लोग ये बोल का किचन सजा हुआ है, ये फोटाइल की अप्लाइंसेस यूज़ कर रहे हैं और देखिए अभी तक यूज़ कर रहे हैं। आप लोग भी लेके आइएगा। 15 से ज़ायद ब्रांचेस हैं इसकी, मुल्क भर में डीलर्स मौजूद हैं मुख्तलिफ शहरों में और तकरीबन 20 साल से ज़ायद इस ब्रांड को हो चुके हैं। तो आपका भरोसा इस पर बनेगा। अगर आपने किचन में स्टोव लगवाना है तो फोटाइल का लगवाना है। बस अब वो लगवाएंगे, आपने मैंने अच्छा कह दिया कि लगवाना ज़रूरी है, लगवाना लाजमी है। चलें जी, मैं इसको पलटती हूँ, आप एक काम करें, ड्रिंक की तरफ आ जाती हूँ। हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अच्छा, रेसिपी कार्ड भी आ गया है तो आप अगर बता दें कि आपने इन बॉल्स में क्या क्या डाला है। हमने चिकन लिया था, चिकन को के साथ ही आपने 2 हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना लेके उसको ब्लेंडर कर देना है और उसके बाद आपने जो है इसके अंदर ½ टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून हमने कुटी हुई लाल मिर्चें ली थी, 1 टीस्पून भर के आपने 2 टीस्पून के करीब आपने चिकन पाउडर लिया है, नमक टू टेस्ट है, आपके हिसाब से आप जितना चाहे ले सकते हैं। और इसी के अंदर हमने रेड चिली सॉस का ऐड किया था और उसको ब्लेंड करके आपने बॉल्स बना लेनी है, बीच में चीज़ फिलिंग करके। ठीक है। अच्छा, और एक मैं ये भी बता दूं कि जो चिकन हमने यूज़ किया ये सेब्रोसो का चिकन है और सेब्रोसो के हवाले से आपको पता ही है, जहाँ क्वालिटी और कंट्रोल की बात आती है सबसे ऊपर जो नाम आता है वो है सेब्रोसो का नाम। और ये लोग जनाब हैचरी, फार्मिंग, ये सब कुछ
جو ہے یہاں تک کہ پروڈکٹ ان کی بالکل ریڈی نہ ہو جائے. سارا کام ان کا آٹومیٹڈ ہوتا ہے, مشینز کے تھرو کیا جاتا ہے. پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹ انہوں نے بالکل نہیں رکھا ہوا, کیونکہ کووڈ درمیان میں آ گیا تھا اور اب پھر سے کچھ ایسی خبریں ہیں کہ کووڈ سر اٹھا رہا ہے. تو ایسے میں پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹ جو ہے وہ کوشش یہی کی جاتی کہ نہ ہو. جرمز جگہ جگہ لگ جاتے ہیں, تو ایسے میں ہاتھوں پہ جرمز لگنے کی وجہ سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہائیجین کا خیال ہو وہ ہم رکھ سکیں. تو ایسے میں سیبروسو بیسٹ ہے. ان کی چکن جو ہے اس کی وائڈ رینج ہے, آپ کو میرینیٹڈ چکن ہر طرح کی ملے گی, ٹکا, کباب, افغانی بوٹی, نگیٹس, سب کچھ اویلیبل ہے. تو آپ مارکیٹ جائیں اور لیں. اور اگر آپ چکن یا چکن کا قیمہ چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو آرام سے مل جائے گا. آپ آرام سے فریزر میں اپنے رکھ لیں, اس کے بعد اس کو آپ ڈیپ فروسٹ کریں اور آرام سے یوز کریں. زبردست ہے یہ. اچھا, روح افزا کا ہم ڈرنک بنا رہے ہیں یہاں پہ سیرش. صحیح, میلن کے ساتھ بنا رہے ہیں, یعنی خربوزے کے ساتھ. اس کے اندر میں نے ونیلا آئس کریم کا استعمال کیا ہے. خربوزہ آپ نے لے لینا ہے. صحیح. اور دودھ اس میں جا رہا ہے, تقریباً 2 پیکٹ میں نے دودھ کے لے لیے تھے. 250 ml کے وہ چلے گئے ہیں. برف گئی ہے, روح افزا گیا ہے, اور اس کو ہم بلینڈ کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. اور روح افزا جناب ٹھنڈک کا احساس, نرشمنٹ سے بھرپور. افطار کی ٹیبل پر روح افزا نہ ہو تو کچھ کمی سی ہمیں لگتی ہے, اور افطار پر روح افزا آپ کے جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے. روح افزا رمضان میں سب کی پہلی پسند ہوتی ہے, یہ سبھی جانتے ہیں, بچوں کو بہت پسند ہوتا ہے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ روح افزا کے ڈرنک میں بھی ہم ورائٹی لے کر آئیں. تو ڈیلی ہماری کوئی نہ کوئی ایسی ریسیپی تھی ڈرنکس کو لے کے بھی کہ جو یقیناً آپ کو ٹرائی کرنے پر پسند آ رہی ہوگی. روح افزا کے بغیر میری افطاری تو بالکل ادھوری ہے. یقیناً آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا, جو انرجی لیول لو ہوا ہوتا ہے روزہ رکھنے سے وہ ایک دم بوسٹ اپ ہو جاتا ہے جیسے ہی ہم روح افزا پیتے ہیں, ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے. چلیں بھائی, ہمارے چیز بال بھی آلموسٹ تیار ہو گئے. صحیح, یہ دیکھیں جناب کتنے مزے کا ان کا کلر ہو گیا. اگر آپ کہیں تو میں ان کو نکال دوں یا ابھی ہونے دوں؟ ہاں, بس تھوڑا سا ایک سائڈ سے ہو جائے تو پھر آپ نکال دیجیے. صحیح. آپ 1 بائٹ چیز بال بھی بنا سکتے ہیں اپنی عید ٹرالی کے لیے. کچھ ریسیپیز ایسی ہیں جو میں نے ٹرائی کی ہیں, اور کچھ ایسی ہیں جو میں نہیں کر سکتی. تو انشاءاللہ کیونکہ ٹائم نہیں مل رہا تھا, تو رمضان کے بعد میری پوری کوشش ہے کہ میں ان ریسیپیز کو بھی بالکل ٹرائی کروں گی. اور میں شیف شاکرہ کو اپنا جو ایکسپیرینس اور فیڈ بیک ہے وہ ضرور ان سے شیئر کروں. انشاءاللہ آپ لوگ بھی اپنا فیڈ بیک ہمیں دے سکتے ہیں. ہمارے پاس ٹائم کم ہے, ورنہ ہم اور زیادہ چیز بالز بنا لیتے. اچھا جی, یہ ہماری ساری چیز بال تیار ہو گئی ہیں. اگر کٹ کر کے بھی دکھائیں تو اس کے اندر جو چیز کا لیئر آئے گی وہ بھی بہت مزے کی ہے, وہی سب سے زیادہ اچھی لگی. بالکل, اور بچوں کی تو فیوریٹ ڈش ہوگی یہ, میرا خیال ہے. چلے, میں نے آپ کی کافی ہیلپ کی ہے, میرا خیال ہے. تھوڑا کریڈٹ دے دیں مجھے آپ جانے سے پہلے. سیرش کے بغیر ویسے ہمارا کچن ادھورا ہے. اچھا, یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا. ساری ریسیپیز آپ کی, محنت آپ کی, اور لیکن بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہمارا سیرش کے ساتھ. میرا تو بہت تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ بول اور سیرش کا کہ مجھے یہ پلیٹ فارم دیا کہ میں اپنا ایکسپیرینس انشاءاللہ ہم آپ کی جو خدمات ہیں, سروسز ہیں, وہ لیتے رہیں گے انشاءاللہ. اچھا, یہ کیمرہ مین اگر آپ دکھا دیں چیز بالز کہ ہم نے کس طرح ان کو سرو کیا ہے. آپ لوگ بھی سرو کریں, جب دکھنے میں اچھا لگتا ہے تو کھانے میں تو پھر وہ واقعی میں اچھا ہوتا ہے. آپ سوس کے ساتھ, کیچپ کے ساتھ, کسی بھی چیز کے ساتھ آپ ان کو نوش فرمائیں افطار میں, اور ہمیں اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. آپ یوٹیوب پہ جائیے اور دنیا بول ہے, بول کے ذائقے وہاں پر موجود ہیں, سیگمنٹس ہمارے, وہاں پر جا کے ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. اور شیف شاکرہ تھینک یو سو مچ, اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ اتنے پیار کے لیے. اور ڈیلی جس طرح آپ لوگوں نے ہمیں دیکھا ہے, ہماری ریسیپیز کو فالو کیا ہے, بہت اچھا لگتا ہے, کیونکہ فیڈ بیک ہمیں ملتا رہتا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اور شیف شاکرہ کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور اگر کل عید اناؤنس ہو جاتی ہے تو ہم دونوں کی طرف سے بول کے ذائقے سے آپ کو ڈھیروں عید کی مبارکباد. اور اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ. اللہ حافظ. is presented by ڈالڈا, زیادہ برکت زیادہ بچت, and powered by روح افزا, زندگی مبارک.
ویلکم بیک ٹو دنیا بول ہے. سیرش بڑے مزیدار چیز بولز بنا کے واپس اسٹوڈیو میں پہنچ چکی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ افطار کے بعد جب وہ چیز بولز کھائے جائیں گے پھر کیسے تاثرات نظر آئیں گے. لیکن اس وقت ہم شامل کریں گے اپنا سیگمنٹ عالم کے بول, جس کے اندر میں بات کرنا چاہتا ہوں عید کی, عید سے جڑے ہوئے احکامات کی, کہ آقا دو جہاں رحمت للعالمین وجہ تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس طرح عید مناتے تھے. ایک حدیث مبارکہ ہے, میں بتا دیتی ہوں طلع. بسم اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ مکہ معظمہ کے گلی کوچوں میں اعلان کر دو کہ صدقہ فطر واجب ہے. آپ میں سے بہت سے لوگ یہ تو جانتے ہوں گے کہ ماہ رمضان میں ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں, مگر صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہوتا ہے؟ کیا صدقہ فطر ایک ساتھ 30 دنوں تک ادا کیا جا سکتا ہے؟ کیا ماہ رمضان کے بعد بھی صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے؟ ان سوالوں کا جواب مجھے بھی چاہیے, یقیناً آپ کو بھی چاہیے ہوگا. کس سے لیں گے جواب؟ یہ آپ بتائیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت کہوں نورانی ہستی اور مجھے بڑے پسند ہے, مولانا فضل سبحان صاحب. میں نام ہمیشہ بھول جاتا ہوں, I'm so sorry سر, میں معافی چاہتا ہوں. فضل سبحان صاحب, I love you سر, اللہ آپ کو خوش رکھے, مولا آباد رکھے. فطرانہ, اس کی امپورٹنس, کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے, کس کو دینا ہے, کیسے دینا ہے, کتنا دینا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو صدقہ فطر کی لوجک اور حکمت کیا ہے کہ جب مسلمان روزے رکھتا ہے تو کہیں پر 19-20 کمی بیشی ہو جاتی ہے, تو اس کمی کو اور اس کی تلافی کرنے کے لیے صدقہ فطر کا حکم دیا گیا. ہر وہ آدمی جس کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی ملکیت جو 1.25 لاکھ روپے کے قریب بنتی ہے, اگر اتنا کیش یا تجارت یا ضرورت سے زائد سامان ہو تو اس آدمی پر اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب ہے. یہ عید کی نماز سے پہلے دینا واجب ہے. لیکن اس میں 2 قول ہے. بعض حضرات نے کہا کوئی روزے سے پہلے, رمضان سے پہلے بھی دینا چاہے تو دے سکتا ہے, لیکن وہ قول زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. البتہ رمضان میں آپ دے سکتے ہیں, چونکہ اگر آپ کسی غریب کو دیں گے تو وہ عید کی شاپنگ اور کپڑے اور اپنی ضروریات کو پورا کر لے گا. کیجیے گا, میں نے کچھ لوگوں کو ایسا کرتے بھی دیکھا ہے جو آٹے کے حساب سے پیسوں کو ڈیوائیڈ کر کے تو پھر وہ فطرانہ دیتے ہیں. یہ جی بالکل, یہ جو حدیث میں آئے نا, تو گندم, جو, کھجور اور کشمش 4 طرح کی روایات ثابت ہے. تو اگر آپ گندم کے اعتبار سے دیں وہ 1.25 اور احتیاطاً 2 کلو. اسی طرح جو, کھجور اور کشمش وہ تقریباً 3.5-4 کلو کے حساب سے دی جائے گی. تو آج کل صدقہ فطر تقریباً 300 روپے, اور اگر گندم کے اعتبار, جو کے اعتبار سے دے تو وہ 600 روپے, کھجور کے اعتبار سے 1800 سے 2000, اور کشمش کے اعتبار سے 3000 سے 5000 کے درمیان. کوالٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو جو جتنا زیادہ صاحب حیثیت ہے, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, راہ خدا میں اپنی پسندیدہ چیزیں خرچ کرنے کے بعد ہی تم نیکی کے اس اعلیٰ مقام تک پہنچ سکتے ہو. تو زیادہ سے زیادہ دیا جائے. یقیناً کیونکہ سیرش کے پاس ماشاءاللہ سے مال اتنا ہے, اسی لیے انہوں نے فطرانے کا سوال پوچھا ہے. میں کیونکہ فقیر غریب آدمی ہوں تو میں کوئی اور سوال پوچھنا چاہ رہا تھا. میں اس کے بعد کچھ کہوں گی تو رمضان ہے, میں نہیں چاہتی کچھ ایسا کہوں. چھوڑے نا, آپ سچ کڑوا ہوتا ہے لیکن سچ تو سچ ہے نا. میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آج تو کھانا بھی کڑوا ہوگا. آج تو کھانا بھی کڑوا ہوگا, یہ میں نے نہیں کہا, مولانا صاحب نے کہا ہے. خواتین و حضرات توجہ فرمائیے. اب میرے سوال پہ آتے ہیں. عید کے فرائض کیا ہوتا ہے کہ مولانا صاحب یہاں پہ لوگ عید منانے کے لیے ایسے اہتمام کیا جاتا ہے, نئے کپڑے, 6 دن کے نئے کپڑے لیے جاتے ہیں, فضول خرچی, عیاشی کی حدیں پار کر دی جاتی ہیں. کیا صحیح طریقہ ہے؟ عید خوشی ہے اور خوشی کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے, لیکن اسلام میں باؤنڈریز ہے, ایک جیورسڈکشن ایریا ہے. آپ نے اپنی خوشی اور غم میں اس کو کراس نہیں کرنا. ظفر آدمی اسے نہ جانیے گا خواہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. آپ اپنی خوشی میں اگر اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں اور سگنلز کو توڑتے ہیں تو اس پر آپ کو سزا ملے گی. عید اس کی نہیں ہوتی لمن لبس الجدید, جو صرف نئے کپڑے پہن لیں. انما العید لمن خاف الوعید, عید اس کی ہوتی ہے جو اللہ کی وعیدوں سے ڈر جائے. عید اس کی نہیں ہوتی جو دسترخوان پر مختلف قسم کے کھانے لگائے. عید اس کی ہوتی ہے جو تقوی کا لباس زیب تن کر لے. اگر ہم نے رمضان میں اپنی ڈیوٹی کو صحیح پرفارم کیا
गुनाहों से बचे, तब तो हमारा राइट बनता है, ये खुशी बनती है कि सेलिब्रेट की जाए। लेकिन हमने तो अल्लाह को राजी नहीं किया और रमज़ान की जो रूहानियत थी वो हासिल नहीं कर पाए, तो वो थोड़ी सी एहसास निदामत भी साथ हो। फजल सुभान साहब, बहुत सारे हमारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो मुआशी मुश्किलात की वजह से नए कपड़े नहीं ले पा रहे, वो उस तरह खर्चे नहीं कर पा रहे जिस तरह बाकी लोग कर रहे हैं, और फिर एक दिल के अंदर एक एहसास महरूमी पैदा हो जाता है कि यार काश मेरे पास भी ये होता, मेरे पास भी ये होता, मैं भी ऐसे ही स्पेशली वो पेरेंट्स जो बच्चों को अपने बच्चों की ये ख्वाहिशें पूरी करता, क्योंकि यार जाहिर सी बात है औलाद का गम माँ बाप के दिल पे बहुत लगता है। जो डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं उनके लिए कोई पैगाम दीजिए। पहली बात तो ये कि रमज़ान में ज़कात का कॉन्सेप्ट इसीलिए ज़्यादा बेहतर है कि वो ईद की खुशियाँ उनकी दोबाला हो जाए। फिर सदका फितर भी पहले देने का परसेप्शन ये है कि लोगों की ज़रूरियात मुस्तहकीन को मिले। तीसरे नंबर पर हम अपने बच्चों को 10 सूट दिलाने के बजाय 2-3 दिलाएं तो गरीबों के लिए उसमें स्पेस निकल आएगा। और असल खुशी तो वो है कि हमारी नेकी और खिदमत से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए और उस मुस्कुराहट की वजह से हम जन्नतुल फिरदौस के वारिस हो जाए। तो आप इसराफ से बचे, इन्नल मुबज्जिरीन कानू इख्वान अश-शयातीन, इसराफ और तब्जीर करने वाले, खर्च करने में लिमिट को क्रॉस करने वाले वो शैतान के भाई है। तो हम ऐश व इशरत से जब बाहर आएंगे तो ये माशी बहरान और लोगों की जरूरियात भी पूरी होती नजर आएगी। लेकिन सुभान साहब, जो इम्तिहान की कैफियत होती है, जो कैफियत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ने मुझसे इतना इम्तिहान लिया कि 100 पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, लेकिन आज का इंसान इम्तिहान के लिए तैयार नहीं है मौलाना साहब। घर में, दफ्तर में या दुकान में है, जो जहां है इम्तिहान में है। एक नौजवान सफ़र कर रहा है और इंटरनेशनल फ्लाइट है, बिजनेस क्लास है। अब आपको पता है उसको शराब पेश की गई, उसने कहा मैं शराब नहीं पीता। एयर होस्टेस ने थोड़ा इंसिस्ट किया, ज़ाहिर ड्यूरेशन ज़्यादा था, महंगी शराब है, आप पी ले। उसने कहा एक शर्त पे शराब पीऊँगा, पहले पायलट को पिलाई जाए। एयर होस्टेस ने कहा पायलट को शराब नहीं पिला सकते, वो ऑन ड्यूटी है। तो एक मुसलमान हर वक्त ऑन ड्यूटी है। अल्लाह का हुक्म क्या है, नबी का तरीका क्या है, शरीयत का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जब इन चीज़ों को वो जहन में रख कर चलेगा। और ये कब होगा, जब आप मस्जिद में, मदरसे में, तबलीग में, खानका में, उलमा के बयानात में आप बैठेंगे, हदीस की किताबें पढ़ेंगे, तो आपको इन चीज़ों का पता चलेगा। तो हमारी अटैचमेंट और वाबिस्तगी दीन से, एंकर ऑफ द शिप, बेरी जहाज के रस्से की तरह जब मजबूत होगी तो दीन पे चलना आसान हो जाएगा। मैं एक चीज़ यहाँ पर और सोच रही हूँ, मैं चाहूँगी बलामा साहब अगर आप थोड़ी सी इस पर भी रहनुमाई करें। हम लोग अक्सर बात करते हैं कि मुखय्यर हजरात दिल खोल के दो, अल्लाह ताला का हुक्म है कि तिजारत है मेरे साथ, जितना दोगे मैं उससे बढ़ के दूंगा, आपके माल में बरकत पड़ेगी। लेकिन वो तबका जो मुस्तहिकीन का हक मारता है और हमें रोड्स पे जा बजा मिलते हैं जो कि मुस्तहिक नहीं है, पीछे इनके घर बार हैं या फिर वो एज ए प्रोफेशन मांग रहे हैं, जो भीख मांग रहे हैं, पीछे करोला पाक की हुई है उन्होंने अपने झोपड़े में। इनको कौन समझाएगा कि आप क्या कर रहे हैं अपने साथ? बहुत अहम सवाल है। ये जो प्रोफेशनल बेगर्स होते हैं, पेशेवर बेकारी, इनको देना हराम है। हराम है। वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह के कामों पर ताउन न करो। ये पूरा माफिया होता है, इनके बाकायदा ठेके मिलते हैं और इनको पॉइंट मिलते हैं और बोरियों में ये पैसे जमा करते हैं। बेहोशी के इंजेक्शंस वो लगा के तो वो भीख। कुरान करीम ने तो कहा कि सफेद पोश लोगों को दो कि उनके गेटअप से तुम्हें ये मालदार नजर आएंगे, लेकिन उनके चेहरों पर परेशानी के आसार होंगे। हम अपनी बिल्डिंग में, अपनी गली में, अपने रिश्तेदारों में, अपने सर्कल में जब खुद तहकीकात करेंगे और उन्हें जाकर देंगे जो मांगते नहीं है, ला यसअलून अन्नास इल्हाफा, कुरान कहता है वो लिपट कर चिमट कर लोगों से नहीं मांगते, वो अपनी सफेद पोशी का भरम रखते हैं। ऐसे लोगों को हम देंगे तो हमारी ज़कात सही अदा होगी, वरना जैसे लोग कमाने में हलाल हराम को नहीं देखते, उनका माल भी ऐसी जगहों में जाता है। और एक और सवाल तला मेरे ज़हन में आ रहा है, बहुत मेरी बारी नहीं आ रही, सर ये गलत बात है। एक छोटी सी बात नहीं बल्कि ना लाइटर नोट में पूछूंगी। मैं सीरियस बात करना चाह रहा हूं, लाइटर नोट पे जा रहे हैं। मेरी सीरियस बात के बाद आप लाइटर नोट पे चले कर ले। मौलाना साहब, बेशक आका दो जहां रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भूख इंसान को कुफर पर मजबूर कर देती है, बड़ी ऐसी चीज है भूख। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम मौला कायनात और सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा की तालीमात और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तालीमात देखें, उनके घर में क्या हो रहा था, तो उनके घर में तो ये हो रहा था मौलाना साहब कि एक रोटी मिले तो शुक्र अदा करो, एक रोटी ना मिले तो डबल शुक्र अदा करो। हमारी सोसाइटी में इस वक्त जिसको रोटी नहीं मिल रही है वो शुक्र तो बहुत मुश्किल से अदा कर रहा है, वो फौरन से कुफर पे चला जाता है, वो सब्र खत्म हो गया है, वो शुक्र खत्म हो गया है। ये सब्र और शुक्र कैसे वापस लाएं? ईमान को बूस्ट करने वाली चीजें जो थी वो हमने छोड़ दी।
جب آپ ایسی غذا چھوڑ دیں گے تو ظاہر ہے پھر آپ کا جسم اور روح دونوں کمزور ہو جائے گی. تو ایک تو ان غذاؤں کا اہتمام کیا جائے. حدیث پاک جو آپ نے کوٹ کی کاد الفقر ان یکون کفرا, کہ فقر آدمی کو کفر تک لے جاتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ آپ حلال کمائیں, اور آپ حلال کماتے ہوئے اللہ کو راضی کریں گے تو اتنا کمائیں کہ میں خود کما کر لوگوں کو بھی دوں. اور یہ جو احساس ہوتا ہے, یہ احساس پیدا کرنے کے لیے تو روزہ دیا گیا. جب آپ 12-14 گھنٹے بھوک پیاس برداشت کریں گے تو آپ کے اندر وہ فیلنگز آئے گی کہ جو ایک بھوکا پورا سال ان حالات کو فیس کرتا ہے. اخوت اس کو کہتے ہیں, چوبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بیتاب ہو جائے. خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم میر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. یہ پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ مسئلے حل ہوں. اب طلحہ آپ کی اجازت سے لائٹر سائٹ پوچھ لیں. میں نے اجازت دی. ہمارا جو لائٹر سائٹ کا سوال ہوتا ہے نا ناظرین, اس کے پیچھے بھی ایک میسج ہوتا ہے جو آپ تک پہنچنا بہت ضروری ہوتا ہے. میں ان لوگوں کی بات کرنا چاہوں گی کیونکہ ہم نماز کی بات کر رہے ہیں, عید کی بات کر رہے ہیں, خوشیاں بانٹنے کی بات کر رہے ہیں, جو چاند رات پہ آزاد ہوں گے. صحیح. تو نماز عید جو ہوتی ہے اس میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہوتا ہے جس نے پورا سال نماز نہیں پڑھی ہوتی. عید کی نماز وہ اسپیشلی اہتمام کے ساتھ پڑھنے جاتے ہیں, اور نماز وہ اس طرح پڑھتے ہیں کہ دوسرا رکوع کر رہا ہے تو رکوع کر لو, دوسرا سجدہ کر رہا ہے تو اس کو دیکھ کے سجدہ کر لو. نماز بھی ان کو یاد نہیں ہوتی. ان لوگوں کے لیے میسج کیا ہے؟ نماز جنازہ اور عید کی نماز ہو, مردوں کو یاد نہیں رہتی ہے. امام صاحب ہمیشہ سے اس کو ریمائنڈ کراتے ہیں, اس طرح پڑھی جائے گی نماز. میسج کیا آپ بتائیں؟ دیکھیں میسج تو یہ ہے کہ پورا سال اور پوری زندگی نماز پڑھیے, لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو وہ عید کی نماز پڑھ لے, مسائل سیکھ کر پڑھ لے, رات کو آدھا گھنٹہ کتاب پڑھ لے, نیٹ سے دیکھ لے, کسی عالم سے پوچھ لے, اس پروگرام کے ذریعے سے معلوم کر لیں, تو انشاءاللہ جب ہم سیکھ کر عبادت کریں گے اس کا رنگ ہی الگ ہوگا, اور وہ اس کے ایکسپٹ ہونے کے چانسز زیادہ اور کیا پتا کہ اللہ کو پسند آ جائے. چاند رات کو آزاد ہوں گے جنہوں نے 30 دن تو روزے رکھے ہیں, لیکن اب اگلے 300 دن جو وہ کریں گے اللہ ان کو معافی دے. اصل میں شیطان نے 11 مہینے اتنی محنت کی تھی نا کہ ایک مہینے اگر وہ لیو پر چلا بھی جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں آنے والا. تو ہم نے پورا سال دین کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھنا ہے, اور وابستر شجر سے امید بہار رکھ. اللہ کی رحمت معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے. ہو سکتا ہے عید کی نماز کا ایک سجدہ بھی اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے. چاند آج نظر آ رہا ہے, زیادہ چانسز کل کے ہیں, یعنی کہ کل چاند نظر آئے گا ہفتے کو. اچھا, یہ میں نے محکمہ موسمیات نے بھی یہی بتایا ہے کہ فلکیات کا کہنا بھی ہے رات 11 بجے تک سوئیے گا مت, اپنی ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہیے گا. کبھی بھی کچھ بھی اعلان کیا جا سکتا ہے. اگر اعلان ہو گیا تو آدھے گھنٹہ نکال کے نیٹ سے نماز دیکھ لیجیے گا کیسے پڑھنی تھی. آپ نے بتایا بھول جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے اور طلحہ کو اجازت دیجیے. اگر عید اناؤنس ہو گئی تو میں ایڈوانس میں عید مبارک, عید مبارک. اللہ حافظ. ہوائے نفس کی ہے حکمرانی, لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی. بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ, تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر. اہل خانہ پریشان, بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال. جو بچو ہندو پر آئے تھے جو کو پاکستانی, مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کیو. حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد. آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیا سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سماعت کی استدعا. مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز. CNN, آج تک, انڈیا ٹوڈے, ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ. اف کیا ظلم ہے, بول انصاف کا منتظر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.